सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। इलैक्शनस नवंबर 5 ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਂਪੇਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, डिस्कशनस हो रही ने, डिबेट्स हो रहे हैं, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट, हर थां दे उत्ते यही चर्चा है। ना सिर्फ अमेरिका दे विच सगों पूरी दुनिया दे विच। तां ये पॉलिसीज़ की ने जिहदे नाल वख-वख तरह के हथकंडे अपना के कोई भी पॉलिटिशियन वोटर्स नूं अपने वाल लैके जाना चाहुंदा है। इत्थे एक नवां कार्ड खेडिया है कमला हैरिस ने। इंडिया इंटरनेशनल कुछ वो मुद्दे जो पूरी दुनिया का ध्यान अपने वाल खिंचते पे ने। सो कमला हैरिस बड़े ही ज़्यादा चिंतित भी ने, प्रैशर विच भी ने कि वोट बैंक किद्दां खड़ा किया जाए, क्योंकि जो बाइडन ने बड़े भरोसे नाल उन्हां नूं वो मशाल दित्ती अगे जिहड़ी उन्हां दे अपने हत्थ विच सी कि इस नूं संभालण दी जिम्मेवारी हुण कमला हैरिस दी आ। हुण जो बाइडन इस वक्त प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका ने ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਬਟ ਇਹ ਸਭ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਡ पार्टी कैंडीडेट भी मौजूद ने, इंडिपेंडेंट कैंडीडेट भी मौजूद ने, और वो भी एक ध्यान देने योग गल है, क्योंकि वो भी इफैक्ट पाउणगे, क्योंकि वो भी वोटां तोड़नगे, उन्होंने हिस्से विच भी वोटां जाणगियां। नाउ इस चीज़ नूं लैके डैमोक्रेट्स बहुत ज़्यादा अवेयर ने, बहुत ज़्यादा प्रैशर विच ने। हाँ, रिपब्लिकनस इस नूं इन्ना सीरीयसली नहीं लै रहे, बट कमला हैरिस इस नूं सीरीयसली लै रहे हैं, क्योंकि वो हर थां दे उत्ते जाके, खास करके जिहड़ियां स्विंग स्टेट्स ने उत्थे जाके वोटर्स नूं अपने वल मिलाउण दी कोशिश कर रहे हैं। नाउ ब्लैक वोटर्स की असीं हमेशा गल करते रहे हाँ, ब्लैक मेल वोटर्स जिन्हां नूं लैके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चलती पई है कमला हैरिस के कैंप दे विच। बराक ओबामा इस खित्ते विच नाल आए और उन्होंने सारे मेल वोटर्स नूं कहा कि तुसी सारे गिले शिकवे छड्ड के तुसी कमला हैरिस वाल जाओ, क्योंकि ये तुहाडे सुपनियां नूं पूरा करेगी। बिल क्लिंटन वो भी आए और उन्हें भी कमला हैरिस नूं सपोर्ट करते हुए वोटर्स नूं कहा उस जगह जाके जिथे भी स्विंग स्टेट्स मिलदियां ने, जिथे भी थोड़ा जिहा रिस्की मैटर लगता, उत्थे जाके पब्लिक नूं एड्रैस किया कमला हैरिस नूं सपोर्ट वास्ते। सो ये तमाम कारगुजारियां हो रही ने। हिलेरी क्लिंटन आपां गल करते रहने हैं, और होर भी सारे सैलीब्रिटीज़ जो हॉलीवुड तो ने वो भी उन्होंने खेमे में आउंदे ने, उन्होंने कैंप में आउंदे ने, उन्होंने स्टेजेस साझियां करते हैं और उन्होंने वास्ते प्रोपेगंडा या तुसीं कह लो कैंपेन्स करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोपेगंडा कि मैं सब तो वधिया, वो कहता मैं सब तो वधिया, लैट अस सी कौन सब तो वधिया प्रूव होएगा। सो कार्ड किहड़ा खेडिया है कमला हैरिस ने, ये आप दसण वाली गल बनती आ। ब्लैक वोटर्स नूं लैके एक कार्ड खेडिया है उन्होंने कि नवे बिजनेस, नवे स्टार्टअप्स, नवे एंटरप्रेन्योर्स पैदा करने, और उहदे वास्ते उन्होंने कहा है कि $1 मिलियन जिन्हां नूं माफ़ कर दिता जाएगा, जे तुसीं वापस नहीं भी दे सकते वो सैंक्शन किया जाएगा, और पर हैड $20,000 स्टार्टअप्स वास्ते, बिजनेस स्टार्ट करने वास्ते, प्रोफैशनली इंडिपेंडेंट होने वास्ते। सो ये ब्लैक वोटर्स वास्ते उन्होंने एक फैसिलिटी रखी है, और ये एक अपॉर्चुनिटी एजेंडा है। जो वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी इकोनॉमी, सबनों नाल लैके चलना, मिल के लड़ांगे, मिल के जितांगे, ये सारा विश्वास जितण वास्ते एक नवा कार्ड खेडिया गया है कि $1 मिलियन US डॉलर्स ये पूरे प्रोजेक्ट वास्ते, एंड $20,000 पर हैड ईच बंदे नूं इन्ना दिता जाएगा एक नवा बिजनेस स्टार्ट करने वास्ते, और ये टारगेट किया है ब्लैक मैन वोटर्स नूं। सो ये उत्ते सपोर्ट हुण किद्दां मिलती है कमला हैरिस नूं, ये वेखण वाली गल होएगी। एक कार्ड
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਵੀਕਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਾਲ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਹਥੌੜਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪੀਕ ਤੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਓ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਲਾਸਿਸ, ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਂਸਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਕੀ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਮੈਨ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਂਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਓ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਟੈਕਸਿਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਓਪਨ ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਅਟੈਂਪਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੀਸਰੀ ਅਟੈਂਪਟ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੀ ਆ ਜੋ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਅਟੈਂਪਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਐਂਡ 3 ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਓਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਬਿੰਦਾਸ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਫਾਈਟ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ tens of thousands of dollars ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ, ਔਰ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਓ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਆ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ,
पर ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਰਡਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਾ ਬੋਟਮ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਸ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਐਨਮੀ ਵਿਦ ਇਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੜੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਕੋਈ ਕਿਓਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਕੇਤ ਜਨਵਰੀ 6 2020 ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਈਟਮੇਅਰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਟ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਸਟਿਲ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੈਟ 10,000 ਯਾਨੀ 10,000 ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਐਂਟੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੱਕਾ ਮੁੱਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਗਾਜ਼ਾ, ਲੈਬਨਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ਇੱਧਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੌਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਓ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਗੇਮਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਈਵਾਨ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਯੂਕਰੇਨ, ਰਸ਼ੀਆ, ਗਾਜ਼ਾ, ਲੈਬਨਾਨ, ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਕਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਕੱਠਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ
ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਵੇਡਰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਰਸ। ਇਨਵੇਡਰਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਟਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਰੁਥ। ਥੋੜਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨਵੇਡਰਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਿਰ ਬੰਬ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ 1945। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬੰਬਾਂ ਕੋਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੰਬ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 15,000 ਤੋਂ 17,000 ਬੰਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਵ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ, ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਨ ਇਸ਼ੂ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਟਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਨਵੇਡਰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਰਸ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਤਾਂ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਓ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਟਰੂਪਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕੱਢ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਟਰੂਪਸ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਂਟੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਟੈਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 200 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਮਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਰੂਪਸ ਵਿਦ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੂਪਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਟੈਂਕਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਵੱਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਈਰਾਨ ਐਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਇਹ ਐਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲੈ ਬੈਠੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਓ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ
ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਟੈਕਸ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚਾਂਸਸ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪਰਟਸ, what they say, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫਿਸਿਟ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ। ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ, ਕੈਰੀਅਰ, ਸਭ ਕੁਝ। ਨਾਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਆ ਕਿ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਮੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕੋਨਮੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਲੋ ਡਾਊਨ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਬਣਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਣਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਲੋ ਡਾਊਨ, ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਘਟੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣਗੇ ਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਪੰਪ ਇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 76 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ 2024 ਦਾ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਨਵੰਬਰ 5 ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੈਟਅਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਪੰਪ ਇਨ ਕਰਨਗੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਬਨਿਸਬਤ ਉਸ ਦੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲੈਕ ਮੈਨ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਓਗੇ? ਸੋ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਵਾਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, ਨੈਚੁਰਲ ਆਇਲ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰਪ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਹੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਖੂਬ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਔਰ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੇ, ਬਟ ਪੁਤਿਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਇਜ਼ ਸਮਾਰਟ ਇਨਫ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੰਗਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੈਟ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਨਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਾਜ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਅਟੈਕ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਵੱਲ ਪੁਤਿਨ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੇਰਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਨਾਜ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ। ਉਸ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰੂਮ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੈਕਟਰਸ, ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰੂਮਸ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਦਦ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਮਾਰਟਲੀ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਡਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰੂਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਮਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਰਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮੈਥਡਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰੂਮ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਪੁਤਿਨ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਨਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ। ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਧਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੰਗ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਖਾ ਪੀ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਬੰਬਾਂ ਕਰਕੇ, ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਡਾਨ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਲੈਬਨਾਨ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਗਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੰਟਸ, ਮਲਟੀਪਲ ਫਰੰਟਸ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਐਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਟੈਂਕਰਸ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ 6 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿਊਰੀਕੇਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿੰਨਾ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, EMI ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਾਓ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਸਾ ਨੈਚੁਰਲ ਆਪਦਾ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਨਮੀ ਵਿਦਿਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਐਨਮੀ ਵਿਦਿਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਬਾਈਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੇਫ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘਟਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਓਨਾ ਹੀ ਆ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਵਰਵਰਕ, ਓਵਰਲੋਡ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇ ਸਕੇਲਸ ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਜਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਨੀ ਕੀ ਆ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੈਟ ਇਹ ਖਤਰਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ, ਯੂ ਆਰ ਫਾਇਰਡ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ EMPLOYE ਆਪਣਾ 100% ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ 100% ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 100% ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਹੈ ਐਕਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਭ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗਣ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਸਾਂਝੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਠੰਡ ਰੱਖੋ, ਕੂਲ ਰਵੋ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਰ ਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੇਮਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਯੂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ 5 ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ।
ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਯਸ਼ ਖੰਨਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।